આજ તારીખ 7/9/2008 પોનૂર સ્થળે 10 લક્ષણ ધર્મમાં ઉત્તમ સત્ય ધર્મ ઉપર પૂજ્ય શ્રી વિરેન્દ્રભાઈનું પરમ સત્સંગ. ઉત્તમ સત્ય ધર્મ. આજે 10 લક્ષણ પર્વનો ચોથો દિવસ છે. ઉત્તમ, ક્ષમા, માર્ગવ અને આર્જવ એ ત્રણેય ધર્મોનું સ્વરૂપ કહેવાય ગયું છે. આજે ઉત્તમ સત્ય ધર્મનો દિવસ છે. આ ઉત્તમ સમાધિ ધર્મોનું આરાધન સમ્યક દર્શન પૂર્વક જ થઈ શકે છે. આ ભાદરવા સુદ 5 થી 14 સુધીના દિવસોને 10 લક્ષણ પર્વ કહેવાય છે અને તે જ પર્યુષણ પર્વ છે. નિગ્રંથ સંત મુનિવરોને સમ્યક દર્શન જ્ઞાનપૂર્વક ઉત્તમ સત્ય ધર્મ કેવો હોય તેનું વર્ણન શ્રી પદ્મનંદી આચાર્ય દેવ કરે છે. ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનને ધારણ કરનારા મુનિવરોએ પ્રથમ તો મૌન જ રહેવું જોઈએ.
એટલે કે પરમ સત્ય આત્મ સ્વભાવની એકાગ્રતામાં રહીને બોલવાનો વિકલ્પ જ ન થવા દેવો જોઈએ. અને જો વિકલ્પ ઉઠે તો એવા વચન બોલવા જોઈએ કે જે સદાય સ્વ પરને હિતકારી હોય, અમૃત સમાન મિષ્ટ હોય અને સત્ય હોય. આજે સત્ય ધર્મ નો દિવસ છે અને આ ચારિત્રનો ધર્મ છે. ચારિત્રનો એક ભેદ છે અને ચારિત્ર સાક્ષાત મોક્ષનું કારણ છે. અને સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન એ ચારિત્રનું કારણ છે. દિગ્રંથ સંત મુનિવરોને સત્ય ધર્મ કેવો હોય છે તેનું વર્ણન શ્રી પદ્મનંદી આચાર્ય દેવ કરે છે. ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનને ધારણ કરનારા મુનિવરોએ પ્રથમ તો મૌન જ રહેવું જોઈએ. એટલે કે પરમ સત્ય આત્મ સ્વભાવની એકાગ્રતામાં રહીને बोलવાનો विकल्प ज न थवा देवो। आत्मा की एकाग्रता विशेष कर बोलने का जो विकल्प अंदर में उठता है, ये विकल्प को छोड़ देना चाहिए। विकल्प की उत्पत्ति ही नहीं होनी चाहिए। इसको उत्तम सत्य धर्म कहते हैं। और जो विकल्प उठे तो ऐसे वचन बोलने चाहिए कि जो सदा स्व पर के हितकारी हो, जिसमें पर का हित हो और स्व का हित हो, ऐसे वचन बोलने चाहिए। अगर बोलने का भाव आए तो, बोलने का भाव आता है सविकल्प दशा में, तो ऐसे वचन बोलने चाहिए कि जिससे स्व पर का हित हो, अमृत समान मिष्ट हो, मीठा हो, अमृत जैसा मीठा हो और सत्य हो। सत्य कड़वा है ऐसा नहीं है, सत्य अमृत समान मिष्ट है। सम्यक ज्ञान तेज उत्कृष्ट ज्ञान है અને सम्यक જ્ઞાનના ધારક મુનિઓને જ ઉત્તમ સત્ય હોય છે। ઉત્તમ સત્ય તે सम्यक ચારિત્રનો એક પ્રકાર છે। જેને सम्यक જ્ઞાન ન હોય અને આત્મા પરનું કરે, પુણ્યથી ધર્મ થાય, ઈશ્વર જગતના કરતા છે એમ માનતો હોય, તે જીવ લૌકિકમાં સત્ય બોલતો હોય તો પણ તેને ઉત્તમ સત્ય ધર્મ હોતો। सम्यक ज्ञान के बिना सत्य होता नहीं। सम्यक ज्ञान के धारक मुनिराज है, उनको उत्तम सत्य धर्म का पालन होता है। जिनको सम्यक ज्ञान न हो और ऐसी मान्यता हो कि आत्मा पर का कर सकता है, दूसरे का कार्य आत्मा कर सकता है, और पुण्य से धर्म होता है, शुभ भाव से धर्म होता है, और जगत में कोई ईश्वर है जो जगत का कार्य करता है, एम ऐसे मानता हो, वो जीव लौकिक में सत्य बोलता हो फिर भी उसको उत्तम सत्य धर्म होता। અહીં તો સમ્યક દર્શન પછી મુનિ દશાની મુખ્યપણે વાત છે।
ઉત્તમ સમ્યક જ્ઞાનને ધરનારા મુનિવરોએ પ્રથમ તો મૌન જ રહેવું શ્રેષ્ઠ છે. બોલવાનો વિકલ્પ પણ ઉત્પન્ન થવા ન દેવો, આત્માની એકાગ્રતા પૂર્વક, એ જ શ્રેષ્ઠપણું છે. એટલે કે ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં વિતરાગી સ્થિરતા પ્રગટ કરીને વાણી તરફનો વિકલ્પ જ થવા દેવો નહીં. આવો વિતરાગી ભાવ તે જ પરમાર્થે ઉત્તમ સત્ય ધર્મ છે. परमार्थ माने निश्चय से सत्य धर्म का स्वरूप क्या है कि जो वितरागी भाव है वही सत्य धर्म का स्वरूप है. और वो वितरागी भाव आत्मा के विशेष अवलंबन से मुनिराज को प्रकट होता है. तब बोलने का विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता है. वही सत्य धर्म है. अने अस्थिरता ने लीधे जब छठे गुणस्थान में आते हैं तभी विकल्प की दशा मुनिराज को होती है. मुनिराज का गुणस्थान छठा सातवां है. छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं. जैसे झूला होता है वो कभी स्थिर नहीं होता है. ऐसे मुनिराज का अंतर परिणमन में कोई गुणस्थान स्थिर नहीं होता है. या तो छठे में होते हैं और फिर सातवें में. ऐसे झूलते हैं. सातवें में निर्विकल्प अनुभूति में आ जाते हैं. विकल्प का अभाव होता है और क्या होता है इसका भान नहीं रहता. बाहर में सिर्फ आत्मभान होता है. और छठे गुणस्थान में जब आते हैं तभी उनको विकल्प दशा होती है तो कोई शुभ परिणमन चालू होता है वहाँ. तभी सत्य धर्म का व्यवहार से पालन होता है. सत्य बोलने का विकल्प उठता है. वो भी अस्थिरता के कारण से उठता है. अस्थिरता माने आत्मा में संपूर्णपणे स्थिर नहीं रहते हैं. अगर रहे तो आठवें गुणस्थान से ऊपर श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं अंतर्मुहूर्त में. लेकिन इतनी स्थिरता नहीं है. वो अस्थिरता है. पर में कोई अस्थिरता है ऐसा नहीं. आत्मा में संपूर्णपणे ठहरने की जो स्थिरता होनी चाहिए वो स्थिरता में कमी है. उसका नाम अस्थिरता है. समझ में आया? ऐसी अस्थिरता के कारण से जब विकल्प उठते हैं ત્યારે પોતાને અને પરને હિતકારી એવા સત્ય તથા પ્રિય વચનો બોલવાનો શુભરાગ તે વ્યવહારે ઉત્તમ સત્ય ધર્મ છે. જેમણે નિશ્ચય સત્ય ધર્મ પ્રગટ હોય उनको ही व्यवहार सत्य धर्म होता है. निश्चय के बिना व्यवहार कभी होता नहीं है. पहले व्यवहार होता है बाद में निश्चय होता है. ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप ही नहीं है. आत्मसिद्धि में भी है ना एक गाथा, बनने साथ रहेल नए निश्चय एकांत थी आमा નથી કહેલ. एकांते व्यवहार नहीं बनने साथ रहेल. निश्चय प्रगट थाय त्यारे स्वानुभव थाय त्यारे निश्चय धर्म प्रगट थाय त्यारे जे अधूरास रूपी त्रण कषाय बाकी छे एने व्यवहार कहेवामां आवे छे. पहेला व्यवहार होय अने पछी निश्चय थाय एम छे नहीं. एने व्यवहाराभास कहेवामां आवे छे. એવું કઈ નિશ્ચય વ્યવહારનું સ્વરૂપ નથી. ચોથા ગુણસ્થાનમાં અનુભૂતિ, સાતમા ગુણસ્થાનની અનુભૂતિ અને કેવડીની અનુભૂતિ. એ અનુભૂતિ ભલે સમયમાં ફરક હોય પણ અનુભૂતિ વખત એ સમયની પરિણીતિમાં પણ ફરક હોય. તારતમ્યતાનો ફરક હોય. તારતમ્યતા જે ડેપ્થ
જે આત્માને સુસ્પષ્ટપણે અનુભવે છે એની વિશેષતા વધતી જાય. જેવો ચોથે ગુણસ્થાન વર્તી પોતાના આત્માને અનુભવે છે એનાથી અધિક સુસ્પષ્ટપણે મુનિરાજ પોતાના આત્માને અનુભવે, અને કેવડી ભગવાન એનાથી પણ સુસ્પષ્ટપણે પોતાના આત્માને અનુભવે છે. અહીંયાનો દત્ત જરાક મને ગમતું. અહીંયા બેસું ને આ વાંચું શું કે ગુણસ્થાનના ભેદ હોય છે, क्योंकि अनुभूति में भेद भाषित नहीं होता. हाँ, अनुभूति में गुणस्थान के भेद नहीं होते, ऐसा लिखा है वहाँ. समझ में आया? अनुभूति में गुण, अनुभव तो अनुभव ही है, अनुभव तो अनुभव है, लेकिन अनुभव की तारतम्यता में फर्क है. ऐसे समकित के भी भेद है ना, गाढ़, अवगाढ़, परम अवगाढ़. समकित तो समकित है क्या, एना पण भेद कह रहा है. केवड़ी भगवान को परम अवगाढ़ समकित होता है, और तिर्यंज को भी समकित होता है, लेकिन वो परम अवगाढ़ नहीं है. फिर भी समकित की जात तो एक ही है. ગુણસ્થાન છે એ તો કર્મની અપેક્ષા છે એમાં, અને અનુભવમાં કર્મની અપેક્ષા નથી, નિરપેક્ષ છે. જેટલા ગુણસ્થાનો છે એ બધા ગુણસ્થાનોમાં કર્મની અપેક્ષા છે. કર્મના નિમિત્તે એનું માપ છે. અનુભવ છે એ તો નિરપેક્ષ છે, એને કર્મની સાથે કઈ લેવા દેવા. આત્મા પણ નિરપેક્ષ પદાર્થ છે. એવા નિરપેક્ષ પદાર્થનો અનુભવ, તે અનુભવ પણ નિરપેક્ષ છે. એટલે અનુભવ તો જેવો તિર્યંચ પોતાનો આત્માનો કરે છે એવો જ અનુભવ કેવડી ભગવાન કરે છે. અથવા બીજી રીતે લેવું હોય તો, જેમ પૂનમ છે એ क्या है, पूनम में तो पूर्ण प्रकाश होता है, અને એનો જે અંશ છે એ જાત અપેક્ષાએ તો બે એક છે. સમજાય છે? એમ અનુભવની જાત અપેક્ષાએ લ્યો તો સિદ્ધ પરમાત્માને જેવો અનુભવ છે એવો ચોથે ગુણસ્થાન વાળાને આત્માનો અનુભવ છે. એ અનુભવમાં ફેર નથી, क्वालिटी एक ही है, ક્વોલિટીમાં કઈ ફરક જ નથી, क्वांटिटी में अंतर है. ડેપ્થ વિશેષ છે, લીનતા વિશેષ છે ને. જેમ જેમ ગુણસ્થાન વધે છે તેમ તેમ લીનતા વિશેષ છે, અને લીનતા વિશેષ હોવાથી અનુભવ પણ એ પ્રકારનો વિશેષ હોય છે. પણ અનુભવ છે બેયને સરખો, એમાં ભેદ. चौथे वाले को 6 महीने में क्या एक बार होना जरूरी है, कुछ ऐसा है क्या? कुछ ऐसा तो कहीं दिखा नहीं है हमको. ऐसा तो कहीं, खाली टोडरमल जी में एक बात दिखी है कि उनको ये प्रश्न पूछा था कि एक बार अनुभव होने के बाद दूसरी बार कब होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बहु अंतराल હોય છે, એમ એમના શબ્દ છે. ऐसा वहाँ शायद रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ही है ये बात. क्वेश्चन આવો ને આપણે વાંચીએ. હા, પણ એમને એમને જોઈ ગયા હતા કે એ બરાબર નથી એમ કીધું એમણે. આ વખતે મારે મારી સાથે વાત થઈ કે 6 માસમાં એક વાર જે વ્યવસાયનો પીરિયડ છે એ મેક્સિમમ 6 માસ છે. પોતે અનુભવ કરીને કહે છે કે અનુભવ કર્યા વગર. અનુભવ કર્યા તો જેણે અનુભવ કર્યો છે એના વચન હોય તો લાવજો. ગુરુદેવ શ્રીના હોય, બેન શ્રીના હોય, સોગાનીજીના હોય, કૃપાળુદેવના હોય, ટોડરમલજીના હોય, બનારસીદાસજીના હોય તો લાવો. कहीं आया नहीं प्रमाण. બાકી તો ગમે તે માણસ ગમે તે કહી દે. ગવર્મેન્ટ સાલ પર वो वासना काल પણ है, બીજા જ્ઞાની એ તો વાસના કાળની વાત કરી તમને. वो सम्यक की बात नहीं है. હા, સમ્યક વાત.
अलग मैटर। તો ગુરુદેવશ્રીએ કીધું હોય ને, ગુરુદેવશ્રીએ કઈ વાત નથી કરી. ના, આ વાત આવી નથી કોઈ. બાપા હોય નહીં તો કરે કેવી રીતે? ગુરુદેવશ્રીને આ વાત ખુલી જ હોય. આટલા વર્ષોમાં આટલી વાત ખુલી છે તો આ જે કાળ છે આનો, એ તો કઈ વાર વાત નથી આવી અથવા મારા વાંચવામાં નથી આવી. તમને આવી હોય તો બતાવજો. सहायक समय दृष्टि गर्भ में आएगा पूर्व भाव से, तो 9 महीने रहता है वो, तो माँ कैसे बनेगी उस पर? वो भी आगम में उसका मिलता नहीं है विस्तार. कुछ मिलता नहीं है, इसलिए गुरुदेव श्री ने कहा है कि हम कहेंगे नहीं. बराबर। है कि नहीं, ये दोनों में से एक बात भी हम नहीं कहेंगे. अगर आगम में से आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे. और आगम में उनको मिला नहीं, उनको नहीं मिला. उनके जो अभ्यास में आगम में ये बात उनको मिली नहीं है. शायद होगा. बीबी कुंदुकुंदाचार्य भगवान ने 84 पाउल लिखे हैं, उसमें से कितने उपलब्ध है? अभी सिंगल डिजिट में उपलब्ध है. બધા જ available નથી. हाँ. माने बाकी जो लिखे हैं वो सब तो उपलब्धि नहीं है. शायद उसमें हो सकती है ये सब बात. हाँ जी। परिक्रम नाम की टीका भी की उन्होंने कर्णल योग पे, धवला पे जो, लेकिन उपलब्ध नहीं है वो भी. हाँ, वैसे बहुत शास्त्र उपलब्ध નથી. ઘણી વાતો ઉપલબ્ધ નથી. હોઈ શકે પણ આપણી પાસે આવી જોઈએ વાત તો આપણે વિચારી શકીએ. જ્યાં સુધી જીનવાણીમાં વાત ન આવે ત્યાં સુધી આપણે કેવળ જેવી નથી. એમાં જે રાગ છે તે धर्म नहीं. शुभ बोलवानो राग, शुभ बोलने का भाव जो विकल्प है मुनिराज को, वो कोई धर्म नहीं है. पण ते वक्ते जेटलो वितराग भाव है तेटलो धर्म है. जब बोलने का विकल्प आता है वो काल में आत्मलीनता जितनी है वो धर्म है. जितनी शुद्धता है उतना सत्य धर्म है. वाणी बोलाय के न बोलाय ते तो जड़ परमाणुओनी स्वतंत्र अवस्था है. आत्मा तेनो करता नहीं. वाणीनो करता आत्मा छे एम जे माने छे ते अज्ञानी छे. तेने सत्य धर्म होय. प्रश्न, जो वाणीनो करता आत्मा नहीं तो मुनिओए सत्य वचन बोलवा एम अहीं आचार्य देव शा माटे कह्युं? प्रश्न पूछा है. आप कहते हैं कि वाणी तो कोई बोल नहीं सकता है, वो तो पुद्गल का कार्य है, तो फिर यहाँ मुनियों को सत्य वचन बोलना चाहिए ऐसे आचार्यों ने क्यों कहा है? उत्तर, सम्यक ज्ञान पूर्वक सत्य बोलवानो भाव होय त्यारे जे वाणी निकळे ते तो वाणी सत्य ज होय एवो मेळ बतावा माटे निमित्तथी कहेवाय छे के मुनिओए सत्य बोलवुं. तेमां एवो आशय छे के मुनिवरोए आत्म स्वरूपमां स्थिर रहीने वाणी तरफनो विकल्प ज न थवा देवो. अने जो विकल्प थाय तो असत्य वचन तरफनो अशुभ राग तो न ज थवा देवो. परंतु आत्मा जड़वाणीनो करता छे एम कहवानो आशय नहीं. ऐसे जिनवाणी में सत्य बोलने की बात आए, मुनिराज को तो उपदेश दिया है कि सत्य वचन बोलना, तो कोई ऐसा समझ ले कि हम भाषा का कार्य कर सकते हैं, शब्द रचना, भाषा की रचना हम कर सकते हैं, ऐसा उनका आशय जिनवाणी का नहीं है. क्या जिनवाणी का कहना ये नहीं है कि आप बोल सकते हैं. बोलने की क्रिया तो पुद्गल की है, आत्मा की तो है नहीं. फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये बात कहा है कि जब जीव को
सत्य बोलने का भाव आए तो वाणी में अपने आप ऐसी योग्यता ही होती है कि वहां से शब्द सच्चे निकले। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराना है। लेकिन आत्मा बोल सकता है ऐसा जिनवाणी का कहना नहीं है। वाणी बोलाय के न बोलाय तेनो करता जीव નથી। न बोले तो के बोले तो जीव उसका करता नहीं है। ज्ञानी પોતાને વાણીનો કરતા मानता नहीं। जो वाणी बोल सकता हूं ऐसा मानता है वो ज्ञानी नहीं है। અને સત્ય બોલવાનો વિકલ્પ થાય તેના પણ સ્વામી જ્ઞાની થતા નથી। वाणी तो स्वयं निकलती है ज्ञानी को, और उसके कर्ता ज्ञानी नहीं है। वो समय में उसके निमित्त में, वाणी के निमित्त में, वाणी नैमित्तिक है और उसके निमित्त में बोलने का विकल्प हो, लेकिन ये विकल्प है, ये राग है, इसका स्वामी ज्ञानी होते नहीं है। તેઓ વાણી અને વિકલ્પ રહિત ચિદાનંદ સ્વભાવને જ પોતાનું સ્વરૂપ માનીને આદરે છે। वाणी और विकल्प से भिन्न जो अंदर में चैतन्य स्वभाव है, वो चैतन्य स्वभाव को ही अपना स्वरूप मानते हैं और उनका ही आदर करते हैं। તેથી શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન અપેક્ષાએ તો ચોથા ગુણસ્થાને ધર્માત્માને પણ ઉત્તમ સત્ય વગેરે ધર્મ હોય છે। श्रद्धा ज्ञान अपेक्षा से, चारित्र अपेक्षा से तो मुनिराज को ही सत्य धर्म का पालन होता है। चारित्र माने आचरण, आचरण की अपेक्षा से देखे तो मुनिराज को ही उत्तम सत्य धर्म का पालन होता है। लेकिन श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से देखे तो चौथे गुणस्थान वर्ती ज्ञानी को भी अंशे उत्तम सत्य धर्म का पालन होता है। वस्तु स्वरूप जेवू छे तेवू सत्य जानवू धर्म छे। जैसा वस्तु का स्वरूप है, छे द्रव्य जो है इसका जो स्वरूप है ये जानना, ये धर्म है। बार में लिखा है ना, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु नो स्वभाव धर्म है। जैसा वस्तु का स्वभाव है ऐसा जानना ये धर्म है। वस्तु स्वरूप जेवू छे तेवू सत्य जानवू धर्म छे। जेवू छे तेवू सत्य वस्तु जाण्या वगर सत्य धर्म होई सके नहीं। सम्यक ज्ञान थी वाणी विकल्पो रहित आत्म स्वरूप ने जाण्या पछी ते स्वरूप में स्थिरता करवी, तेमा उत्तम समाधि दसे धर्मो आवी जाय छे। अपने स्वरूप में स्थिरता करना विशेष, आत्मज्ञान होने पर स्थिरता तो हुई है, और स्थिरता जितनी आत्मज्ञान में हुई है उतनी स्थिरता तो कायम है ज्ञानी को। लेकिन यहाँ विशेष स्थिरता की बात है। ते स्वरूप में स्थिरता करवी एटले वधारवी, तेमा उत्तम समाधि दसे धर्मो आवी जाय छे। अने सत्य बोलवानो उपदेश आदिनो विकल्प उठे त्यारे व्यवहारे उत्तम सत्य छे। सत्य बोलवाना विकल्प ने अने वाणी ने ज्ञानी पोतानुं स्वरूप मानता नथी। हूँ वितराग भावनो करता छूं, इच्छा के भाषानो हूँ करता नथी ने तेवो मारू कर्म એટલે कार्य नहीं। इच्छा ये मेरा कार्य नहीं है ऐसे ज्ञानी मानते हैं। वाणी भी मेरा कार्य नहीं है। सत्य बोलवाय ते शब्दनो हूँ करता छूं एम जे जीव माने छे ते जीव मोटो झूठा बोलो छे। जो ऐसा मानता है कि मैं सत्य बोलता हूँ और ये वाणी का करने वाला मैं हूँ, ये मोटो बड़ा झूठ बोलने वाला है।
કેમ કે શરીર, વાણી વગેરે પદાર્થો પોતાના નથી ને પોતે તેનો કરતા નથી, છતાં હું તે પદાર્થનો કરતા છું એમ તે અસત્ય માને છે અને જે રીતે જગતના અનંત પરદ્રવ્યોને તે પોતાના માને છે, તેથી તેને મિથ્યાત્વ રૂપ માન असत्य सेवन है। एक पदार्थ को जो अपना मानता है वो विश्व के सर्व पदार्थ को अपना मानता है। અહીં આચાર્ય દેવ કહે છે કે મુનિવરોએ મૌન રહેવું, તેનો સાચો અર્થ એ છે કે મુનિઓએ વાણી તરફનું લક્ષ્ય છોડીને આત્મામાં એકાગ્ર રહેવું। એટલે સામે જોઈને મુનિએ મૌન રહેવું, બીજાને જોઈને, એમ इसका अर्थ नहीं है। लेकिन वाणी और वाणी का विकल्प को छोड़कर अपने आत्मा में एकाग्रता करना, ये आचार्य देव का उपदेश है। वाणी ने रोकवानी क्रिया आत्मा की नहीं, वाणी बोलने की क्रिया आत्मा की नहीं है और वाणी को रोकने की क्रिया भी आत्मा की नहीं है। पर आत्मा જ્યારે બોલવાના વિકલ્પને તોડીને વિતરાગ ભાવે આત્માના અનુભવમાં લીન થાય ત્યારે બહારમાં વાણી બોલતી ન હોય એવું પરમાણુઓનું स्वतंत्र परिणमन હોય છે। वाणी में भी ऐसी योग्यता होती है कि जब अंदर में जीव अपने स्वरूप में एकाग्र हो तो वाणी का भी परिणमन बंद अपने कारण से होता है, वो जीव के कारण से नहीं होता है। ऐसी परमाणु की स्वतंत्र योग्यता है। मौन रहવું એ તો ઘીનો ગળો કહેવાની જેમ उपचार कथन છે। जैसे घी का गड़ा होता नहीं, ऐसे मौन रहना ये उपचार कथन है। खरेखर भाषा करवी के भाषा ने अटकावी ते चेतन ने आधीन नहीं। अज्ञानी को भी ये बात लगती है, अज्ञानी भी वाणी का कर्ता नहीं है। क्या अज्ञान है तब तक बोलने की जो इच्छा है उसका कर्ता अज्ञानी है, और वो अज्ञानी जब ज्ञानी होगा तो बोलने की इच्छा का अकर्ता हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वाणी तो अज्ञानी भी बोलता नहीं है, ज्ञानी भी बोलते नहीं, और केवड़ी भगवान ओम ध्वनि भी, वो भी पुद्गल वाणी है। ओम ध्वनि सबसे सर्वोत्कृष्ट वाणी विश्व में वो ओम ध्वनि है। ओम ऐसा पूरे शरीर के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश से, उसके निमित्त से वाणी निकलती है। ये वाणी भी पुद्गल का कार्य है, उसके कर्ता भी केवड़ी भगवान नहीं, अज्ञानी भी वाणी का कर्ता नहीं। लेकिन वाणी बोलने का जो भाव है, इच्छा, विकल्प कि मैं ऐसा बोलूं, ऐसी जो इच्छा है, इसका कर्ता अज्ञानी अज्ञान से है। समझ में आया कि नहीं? ये विकल्प जो होते हैं उसका कर्तापना छोड़ दे और उसका ज्ञाता हो जाए तो वो अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है। जो आटલું કામ કરવાનું છે અંદર। वो कर्तापना भी आत्मा के अवलंबन से छूटता है, क्योंकि आत्मा स्वरूप से कोई पदार्थ का कर्ता नहीं है। धर्म उपदेश करो, स्वाध्याय करो, एवा प्रकारનો શુભ વિકલ્પ મુનિને થાય। મુનિને જે છઠ્ઠે ગુણસ્થાને જે વિકલ્પ થાય એ ધર્મ ઉપદેશ કરવાનો થાય। ધર્મ લોભી જીવને જોઈને અંદર અકારણ કરુણા આવે છે અને ધર્મ ઉપદેશ કરવાનો વિકલ્પ થાય અને પોતે સ્વાધ્યાય કરે એવો પણ विकल्प थाय। तेवा प्रकारनो शुभ विकल्प मुनिने थाय अने परम सत्य उपदेश निकळे पण खरो अने एना निमित्ते उपदेश पण परम सत्य निकळे। परंतु ते वखते
સમ્યક શ્રદ્ધા જ્ઞાનપૂર્વક અશુભ રાગને છેદીને જેટલો વિતરાગ ભાવ છે તે જ ધર્મ છે. શુભાશુભ રાગ બંનેને છેદીને જેટલો વિતરાગ ભાવ છે તેટલો જ ધર્મ છે. જે શુભ રાગ છે તેને મુનિ ધર્મ માનતા નથી. સ્વાધ્યાય કરવાનો ભાવ, ધર્મ ઉપદેશ દેવાનો જે શુભ ભાવ, એને મુનિરાજ ધર્મ માનતા નથી ને તે રાગને આદરણીય માનતા નથી કે બહુ સારો ભાવ મને આવ્યો છે, સ્વાધ્યાય કરવાનો ભાવ બહુ સારો છે, એ મને ભાવ આવ્યો છે, ऐसे उसका आदर करते नहीं. તેથી તેમને उत्तम सत्य धर्म है, इसलिए उनको उत्तम सत्य धर्म है. अज्ञानी इसका आदर करता है कि ये मुझे अच्छा भाव आया है, इसलिए अज्ञानी को उत्तम सत्य धर्म होता नहीं. પણ જો રાગને આદરણીય માને તો ત્યાં તો સમ્યક દર્શન પણ હોતું નથી. ઉત્તમ સત્ય ધર્મ તો સમ્યક ચારિત્રનો ભેદ છે, તે તો ક્યાંથી હોય? હવે છેલ્લે આપણે થોડુંક લઈએ. આચાર્ય દેવ ઉત્તમ સત્ય ધર્મનું વિશેષ મહાત્મ્ય કરે છે. ઉપર કહ્યું તેવા ઉત્તમ સત્ય ધર્મના સ્વરૂપને જાણીને જે સત્યવાદી મનુષ્ય છે તે પરભાવમાં શ્રેષ્ઠ ચક્રવર્તી તથા ઇન્દ્રાદિ પદને પામે છે અને સંસાર સરિતાના પારને પામે છે. તે તેનું મુખ્ય ફળ છે. પરભાવની વાત તો દૂર રહો, પરંતુ આ ભાવમાં તે ચંદ્રમા સમાન ઉત્તમ કીર્તિને પામે છે. તે સજ્જન કહેવાય છે ને સજ્જનો તેને આદરથી જુએ છે. એવા ઉત્તમ સત્ય ધર્મના ફળને કેમ વર્ણવી શકાય? માટે મુનિઓએ સમ્યક શ્રદ્ધા જ્ઞાનપૂર્વક ઉત્તમ સત્ય ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. यहाँ उत्तम सत्य धर्म का फल बताया है कि पर भव में माने आगे के भव में श्रेष्ठ भव चक्रवर्ती या इंद्र आदि पद मिलता है सत्य के फल स्वरूप, और वही भव में चंद्रमा समान उत्तम कीर्ति मिलती है. प्रसिद्धि कीर्ति ये भी सत्य से मिलती है और उसको सज्जन कहने में आता है. दूसरे बड़े पुरुषों उसको आदर से देखते हैं, सत्य बोलने वाले को. इसका वर्णन कितना करें, ऐसा कहते हैं यहाँ. આત્માનો વિતરાગ જ્ઞાનમય સ્વભાવ છે. તે પરની ઉપેક્ષા કરનાર છે. પરની ઉપેક્ષા કર્યા વગર વિતરાગ ભાવ પ્રગટે નહીં અને વિતરાગ ભાવ વગર ઉત્તમ સત્ય વગેરે ધર્મો હોય નહીં. હું પરનું કરી શકું કે નિમિત્ત હોય તો કાર્ય થાય એવી જેની માન્યતા છે તે જીવ પર પદાર્થોની ઉપેક્ષા કરીને स्वभाव तरफ ढड़ी सकते नहीं. जिनको अपने आत्म स्वभाव के तरफ ढलना हो उनको मैं पर का कार्य करता हूँ, कर सकता हूँ और पर के निमित्त से कार्य होता है, पर के कारण से मेरा कार्य होता है, ये मान्यता का प्रथम त्याग करना चाहिए. नेतर वो अपने स्वभाव में ढल नहीं सकते हैं. या कोई जीव अज्ञानी अपने आत्म स्वभाव में ढल नहीं सक रहा है तो इसका कारण अगर ढूंढे तो यहाँ है कि वो ऐसा मानता है कि मैं पर का कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता उसमें है और पर से मेरा काम होता है. ये मान्यता को छोड़ने का प्रयास है, ये स्वरूप में ढलने का प्रयास है. समझ में आया? नास्ति से ये मान्यता छोड़ना और अस्थि से अपने स्वरूप में ढलना,
इसके बदले सिर्फ शास्त्र का अभ्यास कर कर अपने स्वरूप में ढलने का जो प्रयास करता है वो स्वरूप में ढल नहीं सकता है, क्योंकि ये मान्यता उसको बाहर में रोकती है, स्वरूप में सन्मुख होने में आवरण करती है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए प्रथम तो मैं पर का कार्य करता हूँ, ये मान्यता ये सुनने से छोड़ने का प्रयास चालू कर देना चाहिए क्या? और पर से मेरा काम होता है, शास्त्र स्वाध्याय से आत्मज्ञान होता है क्या? ये जो पर से आत्म कार्य होता है ये मान्यता पहले छोड़नी चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय से आत्मज्ञान होता है, ये मान्यता तद्दन झूठी है। समझ में आया? निमित्त है इसका मतलब कि उससे होता नहीं है। अगर आपको इतना लंबा बोलना न हो कि इससे होता नहीं है, तो आपको एक शब्द में बोलना हो तो उसको निमित्त कहते हैं। जिससे कार्य नहीं होता हो उसका नाम निमित्त है, जिससे कार्य होता हो उसका नाम उपादान है। आप बोलते हैं निमित्त और मानते हैं उपादान। सानिध्य में होगा, सानिध्य में होगा, लेकिन सानिध्य से नहीं होगा। क्या उनका सानिध्य के ऊपर से लक्ष्य हटाकर अपने आत्मा के ऊपर लक्ष्य करेगा तब होगा। और जब होगा तभी अंदर में कोई सानिध्य उनका होता। पर પદાર્થોની ઉપેક્ષા ઉપેક્ષા પર સમય શાસ્ત્ર છે એની ઉપેક્ષા કરી આને તો ઉપેક્ષા પરની કરે, બધાની કરે, જેટલું પર છે હા, અને એને પ્રેમથી છોડવા જાય તો ન છૂટે, પંપાડીને છોડવા જાય તો ન છૂટે, ડરી ડરીને ભયથી છોડવા જાય કે આરું આપણે કંઈક પાપ થઈ જાય છે તો, અવિનય થઈ જશે તો, માટે ધીરે ધીરે પ્રેમથી છોડો, એનું કામ નથી આ। નિર્દય રીતે એનો તિરસ્કાર કરીને અંદર જાય એનું કામ છે। આ માટે એમને ક્યાં રીચાર્જ છે, એ તો પૂરગલનું કાર્ય છે। શાસ્ત્રો કોના માટે છે? શાસ્ત્રો કોઈ જેને હિત કરવું છે એના માટે છે, પણ શાસ્ત્ર જેમ કે એમ કરે એના માટે છે। શાસ્ત્ર એમ નથી કહેતા કે તું મને જો, શાસ્ત્ર એમ કે છે કે તું તને જો। તો આ કે ના, હું તો શાસ્ત્રને જ જોઈશ। તો શાસ્ત્રની વાત માને છે કે નથી માનતો? એ શાસ્त्रને माने છે કે નથી માનતો? क्या शास्त्र को मानता है क्या? शास्त्र कहता है कि तुम अपने आत्मा को देख, और ये कहता है कि मैं शास्त्र को ही देखूंगा। बोल, मानता है शास्त्र को कि नहीं मानता? कि मालूम नहीं है? तीन जवाब है, मानता है, नहीं मानता है और मालूम नहीं है। हाँ, कितना % नहीं मानता है? 100% नहीं मानता है। 100% शास्त्र का तिरस्कार करता है वो। આ વાતને ખબર ક્યારે પડશે? શાસ્ત્ર હાથમાં લેશે, વાંચશે, જોશે તો એને ખબર પડશે હા। કે તું તારી સન્મુખ જો, હા। તારી સામે નહીં જો। તો શાસ્ત્ર હાથમાં લેવાનો તો કઈ નિષેધ નથી ને। પણ શાસ્ત્ર હાથમાં લેવા વાળા જ એનો નિષેધ કરે છે, જે નથી લેતા એને તો ખબર નથી
એટલે એ તો કાંઈ એનો કરતા નથી નિષેધ, આ તો હાથમાં લઈને એનો નિષેધ કરે છે. કોઈને બોલાવીને કે અહીંયા આવો, હવે મારે તને ગાળો દેવી છે. માને છે કે શાસ્ત્રનું કામ કરી દેશે એ અધ્યવસાન છે, હા. એ ફળ છે ને અશુદ્ધિ છે. બરાબર છે, એ જ છે. શાસ્ત્રથી મારું હિત થાય માન્યતા એ માન્યતા છોડવાની કીધી છે, એની ઉપેક્ષા કરવાની કીધી છે. તારી માન્યતાની, શાસ્ત્રની નહીં, તારી માન્યતા જે ઊંધી છે એને નિર્દય રીતે ઉડાડી દે. તને રખડાવનાર છે આ માન્યતા, એની સાથે તું પ્રેમ કેમ કરેશ? તું બધું પણ કોના માટે એ વાત છે? હવે પ્રશ્ન એ થાય છે, અંતર સન્મુખ થવા માટે વાત છે, પણ અંતર્મુખ સન્મુખ કોણ થઈ શકે? અને આ ઉપદેશ કોને લાગે છે? દરેકને નથી લાગતો. જે શાસ્ત્ર કદી વાંચતો જ નથી એને એમ તમે કહો કે શાસ્ત્રથી આત્મકલ્યાણ ન થાય, એની ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ, એ તો કે હું ઓલરેડી કરું જ છું, હું કોઈથી અડતો જ નથી જીનવાણીને, મેં તો બાધા લીધી છે જીનવાણીને અડવાની. મારા જેવી તમે ઉપેક્ષા કરી જ ન શકો, એટલે એને એ ઉપદેશ નથી. विचार श्लोक એકદમ બરાબર છે. પણ જેને જીનવાણી સિવાય અન્ય પુસ્તકો નો ત્યાગ કરી, ઉપેક્ષા કરી છે અને જીનવાણીનું જ મહત્વ માન્યું છે જેણે, અને જેણે સંસારિક પદાર્થ જે છે એનો મહિમા છોડીને દેવગુરુ શાસ્ત્રનો જ મહિમા કર્યો છે, એ જીવને આ લાગે છે ઉપદેશ, બીજાને ન લાગે. બોલો કે મને કઈ મહિમા જ નથી દેવગુરુ શાસ્ત્ર, અને તમે કહો છો કે એનો મહિમા છોડી દે. આપણે તો પહેલેથી છોડી દીધો છે, તો એને કઈ લાગુ પડતું? પહેલા એનો મહિમા આવ્યા વગર રહેતો નથી. સંપૂર્ણ મહિમા જેને આવ્યો છે એને આ ઉપદેશ લાગુ પડે છે. હજી તો સંપૂર્ણ અડધો મહિમા એ નથી આવ્યો. હજી તો પૈસા જેટલા વાલા છે એટલા દેવગુરુ શાસ્ત્ર વાલા છે કે નથી? કોઈ હાથ ઊંચો કરો. नहीं मतलब इतना पैसा वाला तो देवगुरु साहब वाले नहीं है. હા, કોઈ પોતાનો છોકરો એનો છોકરો જેટલો ગમે છે રમેશભાઈ, એટલા દેવગુરુ શાસ્ત્ર પ્રિય છે કે નહીં? હજી તો આ પોઝિશન છે, એના માટે આ ઉપદેશ નથી. એ ઓલરેડી ઉપેક્ષા તો કરી જ રહ્યો છે. સંપૂર્ણ રીતે એનો આદર જે નથી કરતો, 99% આદર કરે છે, એ પણ ઉપેક્ષામાં ઓલરેડી વર્તે છે. જેને 100% મહિમા આવી ગયો છે અને સંસારનો મહિમા 0 થઈ ગયો છે, એને આ ઉપદેશ લાગુ પડે છે કે તું આ બી છોડી દે ને અંદર જા. બીજાને નથી લાગતું. એમ કીધેલું કે મહિમા જ્ઞાનીને કૃત્રિમ હોય છે અને જ્ઞાનીને સૃષ્ટિ. તો આ મહિમા આવે એ તો કૃત્રિમ જ હશે. કૃત્રિમ નહીં, પોતાનું હિત થાય છે ને આમાં. આપણે પૈસાનો મહિમા કેમ છે? આપણે એનાથી આપણું હિત થાય એમ માની છીએ એટલે છે ને. એટલે શું કામ આપણે મહિમા આવે? ગાય ભેંસને તો આવતો નથી પૈસાનો મહિમા. કરોડો રૂપિયા રાખો એની પાસે તો એ શું કરે? મોઢું ફેરવીને આવ્યા છે. આપણે ત્યાંથી મોઢું ફેરવી જ ન શકી. બરાબર છે. હવે આપણી કલ્પના છે કે આનાથી આપણે લાભ થાય છે, એમ આપણી કલ્પના છે, ગાય ભેંસની નથી. એ પણ જીવ છે ને આપણે જીવ છીએ. આપણે કલ્પના કરી. આપણે જ્યારે ગાય ભેંસ હતા ત્યારે એ કલ્પના નહોતી, મનુષ્યમાં આવીને એ કલ્પના નવી કરી, તો એટલે આપણે એ તરફનો ઝુકાવ થયો. હવે એને સમજાણું કે મારું હિત તો દેવગુરુ શાસ્ત્રથી જ થાય, એટલે એનો મહિમા આવે છે. એટલે કૃત્રિમ છે એમ નથી લેવું ત્યાં. બૌદ્ધિક શક્તિ છે એટલે રિયલ આવે છે એને જન્મ મરણ હવે કરવા નથી, એને હેરાન થવું નથી, અને એનામાંથી બચવા માટે એકમાત્ર એને દેવગુરુ શાસ્ત્ર છે.
એટલે એનું શરણ કેવડી પણ તો ધર્મો શરણમ પવજ્જામી. કેવડી ભગવાને પરોપિત કરેલો ધર્મ, આ કેવડી ભગવાને ઉપદેશેલો ધર્મ છે, એનું શરણ લે છે. શરણ એકવાર લેવું પડે છે. શરણ લેતો નથી, આ પોતાનો સ્વચ્છંદ એને શરણ લેવા દેતો નથી. તેથી જ એનું કાર્ય થતું. તે જીવ પર પદાર્થોની ઉપેક્ષા કરીને સ્વભાવમાં ઢળી શકશે નહીં. જે પરનું કરી શકું છું અને નિમિત્ત હોય તો કાર્ય થાય એવી જેની માન્યતા છે એ સ્વભાવમાં ઢળ શકતા નહીં. પરથી ભિન્ન પોતાના સ્વભાવને ઓળખીને જે જીવ પરમ સત્યનું આત્મ સ્વભાવનું આરાધન કરે છે તે જીવ વિતરાગ ભાવના ફળમાં મુક્તિ પામે છે. અને સાધક દશામાં જે રાગ રહી જાય છે તેના ફળમાં ઇન્દ્ર આદિ પદવી પામે છે. આ એક સાઈડ ઇફેક્ટ છે ધર્મની. આમ દવાઈ લેતે તો સાઈડ ઇફેક્ટ હોતા ને જશુભાઈ, દવા કઈક લે તો સાઈડ ઇફેક્ટ એની થાય. એમ ધર્મનું કઈ પ્રયાસ કરતો હોય, સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરે તો એને ઇન્દ્ર આદિ પદની સાઈડ ઇફેક્ટમાં મળી જાય. એને તો સીધો મોક્ષમાં જવાની બદલે વાયા સ્વર્ગ એને જવાનું થાય. એટલે એવા બધા ઉચ્ચ પદ એને એના શુભ વિકલ્પને કારણે, અધુરાશને કારણે, કચાશને કારણે મળે છે. અજ્ઞાનીઓ ગમે તેવા સત્યનો શુભરાગ કરે તો પણ તેને ઇન્દ્ર ચક્રવર્તી આદિ લોકોત્તર પદવી મળે નહીં. એ ઇન્દ્ર અને ચક્રવર્તી અજ્ઞાની બની શકે નહીં, ગમે તેટલું સાચું બોલે. એટલે ખોટું બોલવું એમ કહેવાનો અહીંયા હેતુ નથી. तो फिर हम नहीं बोलेंगे सच्चा. अगर हमको इंद्र पद न मिले और चक्रवर्ती पद न मिले तो हम क्यों मुफ्त में सच बोले? ऐसा यहाँ कहने का नहीं है. यहाँ જ્ઞાનીઓને સાધક દશામાં જે રાગ વર્તો હોય તેનો નિષેધ છે. ये निषेध के फलस्वरूप उनको इंद्र पद मिलता है. ये शुभ भाव का जो निषेध है, इसके कारण से उत्कृष्ट शुभ भाव होते हैं. शुभ भाव के आदर से लो क्वालिटी वाले शुभ भाव होते हैं. तो कीधु समझण? आ सिद्धांत છે. જેણે શુભ ભાવનો પ્રેમ છે એને હલકી પ્રકારના શુભ ભાવ થાય. કેવા થાય? હલકી પ્રકારના, लोएस्ट क्वालिटी. उसका फल भी लोएस्ट रहेगा. और जिनको शुभ भाव का निषेध है, क्या उनको ऊंचे प्रकार के शुभ भाव मफत में बन जाते हैं. लेकिन वो ऊंचे प्रकार के शुभ भाव के कारण से निषेध नहीं करता है, लेकिन आत्मा के आदर से उनको उसका निषेध आता है. તેમને ઇન્દ્રાદિ પદ યોગ્ય ઊંચા પુણ્ય બંધાઈ જાય છે. અને આ લોકમાં પણ એવા સમ્યજ્ઞાની સત્યવાદીને સજ્જન પુરુષો આદર દ્રષ્ટિથી દેખે છે. ऐसे सम्यज्ञानी पुरुष ये लोक में भी दूसरे लोग उनका आदर करते हैं, लेकिन ये निमित्त से कथन है. वास्तविक रूप से अगर उनका पुण्य का योग होता है तो उनको आदर मिलता है. उनका पुण्य का योग न हो तो उनका कोई आदर करते नहीं है. ऐसे सम्यज्ञानी को भी पूर्व के पुण्य के उदय से लोग आदर करते हैं. અને તેની ઉજ્જવળ કીર્તિ સર્વત્ર થાય છે. આચાર્ય દેવ કહે છે કે બધા ફળ તો ગૌણ છે. ઉત્તમ સત્ય ધર્મનું મુખ્ય ફળ તો મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ છે. માટે સજ્જનોએ जरूर सत्य बोलવું જોઈએ. अगर आप सज्जन है तो आपको सत्य बोलना चाहिए. अगर आप दुर्जन है तो आपको सत्य बोलने की जरूरत नहीं है. એટલે કે દરેક વસ્તુ સ્વતંત્ર સત્ય છે એમ સમજીને
વસ્તુના સ્વભાવની સમ્યક શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન પ્રગટ કરવા જોઈએ. दरेक वस्तु स्वतंत्र सत्य है. कोई एक वस्तु दूसरे का कार्य कर सकती नहीं है. ऐसे प्रत्येक विश्व के पदार्थ को अपना स्व कार्य करते हुए देखना चाहिए. दूसरे से इनका कार्य होता है ऐसे नहीं देखना चाहिए. इसका नाम प्रयास है. ने ये सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक उत्तम समाधि भावरूप वितराग धर्मનું આરાધન કરવું જોઈએ. એ રીતે ઉત્તમ સત્ય ધર્મનું વ્યાખ્યાન પૂરું થયું. ગુરુદેવ ફરમાવતા હતા કે 2-4 કલાકનો સ્વાધ્યાય અવશ્ય કરવો જ જોઈએ. તે જરા વિશેષ સમજાવશો? આજે રાખ્યું છે આ લોકોએ વચનામૃત બેનશ્રીના. ઓલે દિવસે નહોતું, તમે આ પૂછે ત્યારે. તમે આ પહેલા પૂછ્યું તો ત્યાં બેઠા બેઠા ભૂલી ગયા. 25 નંબરનું વચનામૃત છે. પહેલી ભૂમિકામાં શાસ્ત્ર વાંચન, શાસ્ત્રનું શ્રવણ, શાસ્ત્રનું મનન આદિ બધું હોય. ક્યારે હોય? પહેલી ભૂમિકા. પણ અંદર તે સુભાવથી સંતોષાઈ ન જવું. આ કાર્યની સાથે, એટલે કયું કાર્ય? શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય એ કાર્ય છે. એની સાથે એવી ખટક રહેવી જોઈએ કે આ બધું છે, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય વાંચન મનન બધું છે, પણ માર્ગ તો કોઈ જુદો છે. આવી ખટક હોય તો બરાબર. માર્ગ નથી મોક્ષનો. શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય તે મોક્ષનો માર્ગ નથી. માર્ગ તો કોઈ જુદો છે. પ્રથમ ભૂમિકા લીધી. જો પહેલી ભૂમિકા એમ શબ્દ વાંચ્યો. આ બેનશ્રીએ પહેલી ભૂમિકા શબ્દ વાંચ્યો. પ્રથમ શબ્દ હોવો જ જોઈએ, અગ્રણો હોવો જોઈએ. હા, પ્રથમ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય હોવો જ જોઈએ. એ સાથે સાથે આ પણ હોવું જોઈએ. એટલું ભેગા થતા હોવું જોઈએ. જો શાસ્ત્ર અભ્યાસ હોય તો આ હોવું જોઈએ સાથે ખટક. કે આનાથી મારું કામ થશે એ હોય તો બરાબર છે. એમ ન હોય અને એને જ અંતિમ કાર્ય માની લે કે આજ મારું ફાઇનલ કામ છે, તો હજી વધારે સ્વાધ્યાય મારે કરવો છે. 2 ના 4 કલાક, 4 ના 8 કલાક, સમયસાર પછી નિયમસાર, નિયમસાર પછી પ્રવચનસાર, એમ બધા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ મારે પૂરો કરવો છે. એટલે શું કરી નાખ્યું? એને અંતિમ કાર્ય આ જ કરી નાખ્યું કે મરણ સુધી આપણે આ જ કરવાનું છે. એટલે આ જ માર્ગ છે એમ એને નક્કી કરી નાખ્યું કે ના, બધું રહી ગયું. ટોટલ આખું वास्तव में तो ये बात आ ही जाती है कि तो आत्मा को जानता लेकिन वो मानता नहीं ना, करता भी नहीं है. वो शास्त्र को जानता है. ठीक है. शास्त्री कह रहे कि शास्त्र है नहीं ज्ञानी क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं. शास्त्री कह रहे बहुत निषेध भी बहुत किया है. निर्जराधिकार में तो ऐसा लिया है कि जो तेरी बुद्धि शास्त्र में जाती है वो तेरा व्यभिचार है. जैसे सज्जन पुरुष कोई पर स्त्री के पास जाता है ऐसे तेरी बुद्धि शास्त्र में जाती है. जो बुद्धि आत्मा में जानी चाहिए वो शास्त्र में जाती है. ऐसे भी बहुत निषेध किया है, नहीं किया ऐसा नहीं है. ये बुद्धि को तुझे आत्मा में लगानी चाहिए, तो बुद्धि को सिर्फ शास्त्र स्वाध्याय में क्यों लगाता है? આ બધું છે પણ માર્ગ તો કોઈ જુદો જ છે. આ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરીને આત્મજ્ઞાન કરવાનો માર્ગ જ નથી. માર્ગ તો કોઈ બીજો જ છે.
શુભાશુભ ભાવથી રહિત માર્ગ અંદર છે, શાસ્ત્રમાં નથી, બારમાં નથી, કોનુરમાં નથી, આત્મામાં છે. શુભાશુભ ભાવ રહિત માર્ગ અંદર છે. એ ખટક સાથે જ રહેવી જોઈએ. આમ તો ગુરુદેવની સીડી પ્રવચન બધું છે, તમારે ફરી ફરીને સાંભળવા જેવું છે. તો કદાચિત આપણામાં આ બાજુનું વિશેષ ધલન હોય તો એ તૂટી જાય. ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં એવું આવ્યું કે અલ્પ જ્ઞાનની જે પર્યાય થાય છે અને કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય બેમાં કમ્પેર કરીએ તો એ એક વ્યય થઈ જાય છે. અને એ જે કેવળ જ્ઞાનની એટલે ત્યાં પછી બીજી ઉત્પન્ન થાય છે. પણ બંને વૃદ્ધિ જે થાય છે, વોટ ઇઝ ધ રીઝન? ધ ડિફરન્સ પર્યાય વ્યય થઈ જાય છે ને એ બીજી આવે છે, અને આત્મા તો બે જગા. વેર ઇઝ ધ ડિફરન્સ? અલ્પ જ્ઞાન અને કેવળ જ્ઞાન, એમાં શું કેવું છે? પરમાત્મા પ્રકાશ 196 નંબરની ગાથા હતું આજે. એમાં એમ કેવું છે કે જે પર્યાય છે એ ગુણમાંથી આવે છે, પરમાંથી નથી આવતી. અથવા આજે આપણે उत्तम सत्य धर्म ની समझण जो हुई हमको, वो ये उत्तम सत्य धर्म को पढ़ने से नहीं हुई, लेकिन आत्मा में से बाहर आई है. तब ये शास्त्र यहाँ सामने मौजूद है क्या, लेकिन ये उत्तम सत्य धर्म का जो समझ आई है वो अंदर से आई है पूरी. ऐसे जो पर्याय प्रकट है वो पर्याय जैसे कि ज्ञान गुण है, उसमें से जानने की पर्याय प्रकट है, और वो पर्याय फिर बढ़ती है. जब ज्ञान गुण का विचार करते हैं तो नया ज्ञान होता है. उदाहरण तो वो दिया था गुरुदेव से. तो ये जो नया ज्ञान, विकसा हुआ ज्ञान हुआ क्या, ये कोई जो पूर्व पर्याय से नहीं हुआ है, लेकिन ज्ञान गुण में से ये नया पर्याय प्रकट विकास हुआ है. ऐसे ज्ञान गुण में पूर्ण विकास रूप केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है. और जैसे ज्ञान गुण है वैसे अनंत गुण है, और ये सर्व गुण का आधार द्रव्य है. 22 नंबर का जो लिया ना वही है इसमें. पहले ही दिन परमागम सार से लिया था, वही बात दूसरे शब्द से वहां आई है कि जहां एक गुण है वहां अनंत गुण है. और ये जो गुण है ये कोई वस्तु के होते हैं क्या, कोई नेचर होता है तो कोई चीज का होता है ना. कोई चीज के बिना उसका गुण कैसे होगा? शीतलता है, पानी शीतल है तो पानी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि खाली शीतल ही रहता है, पानी नहीं रहता है क्या? ये पानी का शीतल स्वभाव है, ठीक है. ऐसे ये सर्व गुण वो एक वस्तु के आधार से है. वो वस्तु का नाम आत्मद्रव्य है क्या? वो आत्मद्रव्य बताते हैं ये सब. ये ज्ञान का विकास है, ये ज्ञान गुण बताकर आत्म पदार्थ को बताता है. ऐसा वहां लेना है. आपने बोला कि वस्तु के स्वरूप को जानना ही धर्म है, वस्तु के स्वरूप को जानना ही धर्म है. आपने तो बोला तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. माने 6 द्रव्य है विश्व, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसके गुणधर्म है, उसका प्रयोजनभूत कार्य है, उसका स्वाभाविक और विभाविक पर्याय है. ये सब जानने से एक द्रव्य का कार्य दूसरे द्रव्य में हम जो सम्मिलित कर देते हैं, ऐसा जो हमारा अज्ञान है ये मिट जाएगा.
क्यों? कि हमको मालूम पड़ता है कि एक द्रव्य जो है वो अपना स्वकार्य करने के लिए शक्तिमान है, उसको दूसरे कार्य की मदद की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा तत्वज्ञान हमको हो तभी कर्तापना एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का छूट जाएगा, और जो बचेगा वो ज्ञाता दृष्टापना है, वही धर्म है। अभी अज्ञानी है, ये जान तो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए नहीं कहता है कि जानता है और साथ करता भी है, ऐसा वो मानता है। जब कर्तापना छूट जाए तो अकेला क्या बचेगा? तभी वो ज्ञाता दृष्टा कहने में आ जाए। कर्तापणું છોડી દે તો એ જ્ઞાતા દૃષ્ટા થઈ જાય, આટલું જ છે। જાણે છે અને સાથે સાથે એ કરે છે એમ એ માને છે, ખાલી જાણે છે એમ નથી માનતો। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, ये भाषा निकली, इसका ज्ञान आपको हुआ, ठीक है, वहां तक तो सब सही है, बराबर है, इसका ज्ञान आपको हुआ। लेकिन साथ में आपको एक अज्ञान ये हुआ कि मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने प्रश्न पूछा है, ऐसा जो कर्तापना हुआ वो कर्तापना है, इसलिए आपको ज्ञाता दृष्टा कहने में नहीं आता है। वही जगह में ज्ञानी यही प्रश्न पूछता तो उनको ज्ञाता दृष्टा कहने में आता है, क्योंकि वो जो वाणी है और उसके अंदर में जो विकल्प होता है उसका कर्ता नहीं होता है। સાહેબ, જે આપણે જ્ઞાનપૂર્ણથી પર્યાય પ્રગટ થઈ એમ આપણે સમજ્યા, તો પર્યાયનું પ્રગટ થવાનું જન્મદાતા કોણ? જ્ઞાનપૂર્ણ છે? દ્રવ્યનું જ્ઞાનપૂર્ણ એનો જન્મદાતા છે? દાતા ગુણ છે। હા, દાતા, દાતા એટલે દેવા વાળો। હા, તો પર્યાયની પ્રગટનો દાતા કોણ? ગુણ અને દ્રવ્ય, દ્રવ્ય ગુણ એનો દાતા છે। તો સ્વચતુષ્ટય પોતાની સ્વતંત્રતાનું પર્યાય પ્રગટ થાય છે, હા, તેમાં પર્યાય જે પ્રગટ થાય છે એ પોતાના સ્વચતુષ્ટયને કારણે સ્વતંત્ર પ્રગટ થાય છે, હા। દ્રવ્યથી કંઈ એને અડવાપણ પણ નથી, એમ પણ વાત આવે છે। એ નિશ્ચય નહીંનો કથન છે, અને મેં તમને કીધું વ્યવહાર નહીં। વ્યવહારથી, દ્રવ્યમાંથી અને ગુણમાંથી પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે। નિશ્ચયથી પર્યાય દ્રવ્ય ગુણમાંથી ઉત્પન્ન થતી નથી। બે સત્ય છે। पर्याय ही पर्याय का कारण है। वो निश्चय से है, निश्चय से। और पर्याय द्रव्य में से, गुण में से उत्पन्न होती है, यह व्यवहार से कथन का है। दोनों कथन बराबर समझना चाहिए, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि पर्याय पर्याय से उत्पन्न होती है तो पर्याय अद्धर हो जाएगी द्रव्य गुण के बिना। फिर मोक्ष है ये पर्याय है तो मोक्ष पर्याय का होगा और द्रव्य यहाँ संसार में रहेगा। दोनों अपेक्षा से समझाणु के नहीं? क्या आम समझવું પડે આપણે? मोक्ष तो पर्याय का होता है, मोक्ष स्वयं पर्याय है, केवल ज्ञान पर्याय है, अरियन दशा पर्याय है, सिद्ध दशा पर्याय है, सब पर्याय है। क्या अगर वो पर्याय अलग है द्रव्य से तो फिर वो पर्याय का मोक्ष होगा और द्रव्य यहाँ बैठा रहेगा। कि द्रव्य पण पर्यायની સાથે ત્યાં હશે કે દ્રવ્ય અહીંયા સંસારમાં રહે અને પર્યાય મોક્ષમાં વહી જાય, એવું થઈ શકે? જ્ઞાન ગોષ્ઠીમાં બધા ખુલાસા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના ચેપ્ટરમાં ગુરુદેવશ્રીએ પોતે કહી રહ્યા છે, એટલે એમાંથી જ બધું કહું છું તમને, મારું કઈ વાત આમાં પણ અમને ઘણી ચોખવટ મળે છે, ક્લેરિટી આવે છે। એમાં શું છે, ક્લેરિટીનું કારણ શું? જો કોઈનો પ્રશ્ન હોય તો જ્યારે જીવને જિજ્ઞાસા થાય છે ત્યારે એને अंदर में जो खिड़की है ना वो खुलती है और सामने से कोई जवाब आता है ना वो अंदर प्रवेश करता है। लेकिन जिज्ञासा कोई और पूछता है और कोई सुनता है ना, उसकी खिड़की नहीं खुलती है।
उसको समझ में नहीं आएगा. આપણે ઘણાને એવી આદત છે કે બીજા પૂછે આપણે સાંભળવાનું. पर जिसको जिज्ञासा है उसको ही खिड़की खुलती है अंदर में, क्या? और उसको जो जवाब आता है ना वो सीधा अंदर में उतर जाता है. दूसरे को क्या है कि खिड़की बंद है, जवाब वहां जाकर एक्सीडेंट होता है वहां और नीचे गिर जाता है, अंदर में प्रवेश पामता नहीं. એટલે જિજ્ઞાસાથી આ વાત તમને સ્પષ્ટ થાય છે. એટલે પ્રશ્ન થાય ને, જિજ્ઞાસા છે એટલે પ્રશ્ન થાય છે, અને પ્રશ્ન થાય એટલે અંદર ઉતરે છે. જિજ્ઞાસા વગર કોઈ વસ્તુ અંદર ઉતરે નહીં. જ્યારે વાંચ્યું ત્યારે આટલું આપણને ફોકસ નતું થતું, અને ક્લેરિટી નથી આવતી. વાંચવા ટાઈમે જસ્ટ મોનોટ વાંચી ગયા આપણે. એમાં બી જેટલી જિજ્ઞાસા છે એટલું સમજાય છે, એટલું પકડાય છે, બાકીનું નથી પકડાતું. અહીંયા બી એવું છે કે જેટલી તમને જિજ્ઞાસા થઈ એટલું જ તમને સમજાણું છે, બાકીનું બધું અહીંયા પણ ઉપરથી જાય. જિજ્ઞાસા છે એ સૌથી ઉત્તમ ગુણ છે મુમુક્ષુનો. જેને જિજ્ઞાસા નથી એનું કામ કોઈ દિવસ થાય જ નહીં. એ ઉત્તમ ગુણ છે. કારણ કે એ શું બતાવે છે કે કંઈક સમજો છે. જેને પ્રશ્ન થાય ને એ પેલાની વાત સમજે તો જ એને પ્રશ્ન થાય. અમને હું કહું કે આ ભાઈ આવ્યા, તો તમે એ વાત સમજ્યા અથવા ન સમજ્યા, બેમાંથી એક. ન સમજ્યા તો તમને કઈ પ્રશ્ન જ નહીં થાય. તમે સમજ્યા તો કે ક્યારે આવ્યા, ક્યાંથી આવ્યા, સમજ્યા એ બતાવે છે. પ્રશ્ન શું બતાવે છે કે આ માણસ સમજે છે. ઘણાને એમ લાગે કે પ્રશ્ન પૂછે છે એટલે કઈ સમજતો જ નથી. શું મોટે ભાગના લોકોની વ્યાખ્યા શું છે કે આપણે પ્રશ્ન નહીં પૂછવાનો. લોકો એમ સમજે કે આપણે કઈ સમજતા નથી. એના કરતા આપણે મૂંગા બેઠા હોય તો બધાને એમ લાગે કે આપણે બધું સમજી ગયા છીએ, એટલે આપણે પ્રશ્ન પૂછવા નહીં. સમજાણું? પણ એમ નથી. સિદ્ધાંત તો એ છે કે જેને પ્રશ્ન થાય છે ખરેખર એ જ સમજે છે, એટલે જ એને પ્રશ્ન થાય છે. આ બધું આખું અલગ છે અહીંયા. અને વાત કરી કે કર્તવ્ય પણ મૂકી દે તો કામ થઈ જાય. તો આપણે અહીંયાથી બહાર જાશું, જમવા બેસશું, આ બધી વાત ધ્યાન મૂકી દે. આ બધી વાત ધ્યાન મૂકી દે. નહીં મૂકો ને, લઈ જાઓ ને, અહીંયા એલાઉડ છે. ડાઇનિંગ હોલ માંથી જમવાનું લઈ જવાનું એલાઉડ નથી બહાર, પણ અહીંથી વાત લઈ જવાની ડાઇનિંગ હોલમાં એલાઉડ છે. તો પ્રેક્ટિકલી ભેદ ધ્યાન કરવાથી થશે. બરાબર બરાબર. તમારા પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ થી કહી શકશો કે કેવી રીતે ભેદ ધ્યાન કરે ડેલી બેસિસ? હા, એટલે શું છે કે પેલા ભેદ વિજ્ઞાન ન થાય. ભેદ વિજ્ઞાન થવાની પહેલા ઘણા કામ કરવા પડે છે. સીધું MBBS ની ફાઇનલ એક્ઝામમાં જન્મ થાય ને કોઈ બેસી ન શકે. કારણ કે અંતે તો એને ડોક્ટર થવું હોય તો એ એક્ઝામમાં બેસવું જ પડશે અને પાસ થવું જ પડશે. એટલે કાંઈ કે આપણે 15-20 વર્ષ નકામા LKG સ્કૂલના બગાડવા એના કરતાં સીધો બાળકને ફાઇનલ એક્ઝામમાં બેહાડી દો તમે, એટલે એ એક્ઝામમાં પાસ થઈને ડોક્ટર થઈ જાય. તો કે એમ ન થાય, એની પહેલા એને 17-20 વર્ષ ભણવું પડશે. એમ વેદ વિજ્ઞાન એ કંઈ પહેલે દિવસથી ન થાય. એની પહેલા જે કાર્ય કરવું પડે એ કાર્ય પહેલા કરવું પડે. સૌથી પ્રથમ કાર્ય એ કરવું પડે કે મારે સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક દર્શન રૂપી કાર્ય પૂરું કરવું છે. ચાલુ કરવું છે નહીં, પૂરું કરવું છે. ક્યારે? હમણાં. પહેલું કામ મારે એ કરવું છે. કેમ કે એનાથી જ મને સુખની પ્રાપ્તિ થાય. અને જો નહીં કરું તો મને 84 લાખ યોનિમાં જન્મ મરણ મારે કરવા પડશે, જે મારે નથી કરવા. એ વ્યક્તિગત ડિસિઝન છે. ઘણા કે અમને વાંધો નથી કરવાનો, તો એને કાંઈ વેદ વિજ્ઞાન કરવાની જરૂર નથી. સમજાણું? એટલે સર્વપ્રથમ એક નિશ્ચય કરવો જોઈએ જીવે કે મારે આ કામ પૂરું કરવું છે. હવે જેણે નિશ્ચય કર્યો છે એને દુનિયાના બધાય કામ ગૌણ થઈ જશે અને આ કામ મુખ્ય થશે. કેમ કે જે વર્તમાનમાં કાર્ય આપણે કરવું છે એ કાર્ય જ મુખ્ય હોય અને બાકી બધા કામ થાય ખરા પણ ગૌણપણે થાય. સમજાય? એટલે પહેલામાં પહેલો આ ચેન્જ આવવો જોઈએ. અને ત્યાર પછી ઘણા બધા સ્ટેપ્સ છે, એ આપણે તો બહુ ટાઈમ લાગશે.
આપણે લઈ શકાય, કદાચ લેવા હોય તો આપણે બપોરે લેવું હોય તો લેશું. એ લેવા જોઈએ. હા, લઈએ આપણે સ્ટેપ. આપણે સાહેબ ગઈકાલે બહુ સુંદર ચોખવટ કરી અને આપણે ચોખવટ કર્યા પછી ઘણા બધા લોકોએ મને કહ્યું કે આપણે બહુ સવાલ છે, આપણે બી કંઈક જાણવા મળ્યું. હા, મને બીજું ઓપ્શન એક જરાક સાહેબ ડોન્ટ માઇન્ડ એક થોડો પર્સનલ ક્વેશ્ચન છે આપણો. આપણે જે બતાવ્યું કે મેડમ બહુ સરળ તમારો પર્સનલ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો, પણ મારો પર્સનલ નહીં. મારો પર્સનલ નહીં. તમને તમારા પર્સનલ ક્વેશ્ચન પૂછવાની જરૂર છે. ઈચ્છા રોકી નથી શકતો. ના ના, એ વ્યક્તિગત પ્રશ્ન આપણે અહીંયા કરવા બેઠા જ નથી. આપણે અહીંયા ક્વેશ્ચન આન્સર વ્યક્તિગત ન હોય. આપણે તો આપણું હિત કેમ થાય એના સિવાય બીજું કોઈ બધાને હિતનું કારણ થાય એવો સવાલ છે. કઈ આપણે વ્યક્તિગત નથી આપણે ચર્ચા કરવી. આપણે પ્રાઇવેટલી કરશું.